Yes, sir. Okay. Is my screen Yes, sir. visible to, yeah, is my screen visible to you? First slide, professional ethics and human values. This slide visible? Unit 3. Unit 3 slide visible to you? Yes, sir. Okay. Sir. Okay. Okay. Right. Yes, sir. This unit, these are the topics we are going to cover in this unit. That is the history of ethics, need of engineering ethics, sense of engineering ethics, profession and professionalism. Like that, these units, these topics we are going to cover. And in the first unit, before going to this professional ethics, I would like to tell the famous personality like Warren Buffett. Warren Buffett lifestyle ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. There was a 1-hour interview on CNBC with Warren Buffett, the second richest man who has donated 31 billions to charity. $31 billion has been given to charity here. He donated $31 billion. Here some of the interesting facts about his life. First one is he bought his first share at the age of 11. At the age of 11, he bought his first share. And now he regrets that he started too late. He is regretting that he started this share business too late. At the age of 11, he bought first share. Next one, he bought a small farm at the age of 14. Small farm. He bought a small farm at the age of 14 with the saving from delivering a newspaper. న్యూస్పేపర్స్ అమ్ముకుంటూ ఒక చిన్న పొలం కొనుక్కున్నాడు అనమాట at the age of 14. Next, he still lives in the same small house with a 3-bedroom house in Maid Town, Omaha, and he bought after he got married 50 years ago. He says that he has everything he needed in that house. His house does not have a wall or a fence. ఆయనకి ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఉంది. అది ఇప్పటికీ ఆయన 50 ఇయర్స్ అయినా సరే 50 ఇయర్స్ ముందు కొనుక్కున్నారు. ఆ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అనమాట ఆయన. అంత సింపుల్ లివింగ్. నెక్స్ట్, హీ డ్రైవ్స్ హిస్ ఓన్ కార్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ డ్రైవర్ ఆర్ సెక్యూరిటీ పీపుల్ అరౌండ్ హిమ్. ఆయన కారు ఆయనే నడుపుకుంటారు. డ్రైవర్ ఎవరిని పెట్టుకోడు అనమాట, ఆయనే పెట్టుకుంటారు. సెక్యూరిటీ పీపుల్ కూడా ఎవరు ఉండరు అనమాట ఆయనతో పాటు. అది హీ నెవర్ ట్రావెల్డ్ బై ప్రైవేట్ జెట్ ఆల్దో హీ ఓన్స్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ జెట్ కంపెనీ. ఆయనకి లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ జెట్ కంపెనీ ఉన్నా సరే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన ట్రావెల్స్లో ట్రావెల్ చేయలేదన్నమాట. ఆ జెట్ ట్రావెల్స్లో ట్రావెల్ చేయలేదన్నమాట. అది ఆయనకి ఓన్ జెట్ కంపెనీ ఉంది. వేరే ట్రావెల్స్ని ఎప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకోలేదన్నమాట అది ట్రావెల్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్, హిస్ కంపెనీ Berkshire Hathaway owns 63 companies. He writes only one letter each year to the CEOs. ఒక లెటర్ రాస్తారన్నమాట. ఒక 63 కంపెనీస్కి వెళ్ళి నాకు ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, ప్రతి దానికి వెళ్ళిపోయి నేను సీఓని ఇది అదని డాబు దర్పాలు ఇవన్నీ చేయడం అనమాట. అదే ఇండియన్స్కి ఉంటే ఇంకా వేరుగా ఉంటుంది అనమాట. అది ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. He writes only one letter each year to the CEO of his companies, giving them goals for the year. He never holds meetings or calls them on a regular basis. He has given his CEOs only two rules చెప్తాడు అనమాట. ఆ ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే డు నాట్ లాస్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ షేర్ హోల్డర్స్ మనీ. ఎవరి షేర్ హోల్డర్స్ అమౌంట్ కూడా లాస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ రూల్. డు నాట్ ఫర్గెట్ ది రూల్ నెంబర్ 1. అంటే మనల్ని నమ్ముకొని మన షేర్స్ కొన్న మన కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అమౌంట్ కొంచెం కూడా వేస్ట్ అవ్వకూడదు అని అది రూల్ అనమాట. ఒకే రూలు సెకండ్ పాయింట్లో ఆ ఎబో రూల్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. అది హీ డస్ నాట్ సోషలైజ్ విత్ ద హై సొసైటీ క్రౌడ్స్తో ఉండాలని ఎప్పుడు అనుకోడు అనమాట. హిస్ పాసింగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ హీ గెట్స్ హోమ్ ఈజ్ టు మేక్ హిమ్సెల్ఫ్ some popcorn and watching TV. His time pass things are eating popcorn and watching TV. Those two are his hobbies, just small hobbies. And Bill Gates, the world's richest man, met him for the first time only 5 years ago. Bill Gates did not think he had anything in common with Warren Buffett.
వారెన్ బఫెట్ నేను ఈక్వలే కదా అని ఎప్పుడు బిల్ గేట్స్ అనుకోడు అనమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట. ఆలోచన విధానంలో కానీ ఆయన తీసుకునే థింగ్స్లో కానీ డెసిషన్ తీసుకునే థింగ్స్లో కానీ. సో హీ హ్యాడ్ షెడ్యూల్డ్ హిస్ మీటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది హాఫ్ అన్ అవర్. వారెన్ బఫెట్కి బిల్ గేట్స్కి ఒకసారి మీటింగ్ ఏర్పరచుకుంటే అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి షెడ్యూల్ చేసుకున్నారనమాట. బట్ వెన్ గేట్స్ మెట్ హిమ్ ద మీటింగ్ లాస్ట్ ఫర్ 10 అవర్స్. 10 అవర్స్, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకున్నది 10 అవర్స్ దాకా మీటింగ్ అట్లానే కంటిన్యూ అయిందంట. మీటింగ్ లాస్ట్ లాంగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది మీటింగ్ ఈ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, బట్ దట్ మీటింగ్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 10 అవర్స్. అండ్ బిల్ గేట్స్ బికమ్ ఏ డివోటీ ఆఫ్ వారెన్ బఫెట్. అప్పుడు ఇంకా బిల్ గేట్స్ ఆయనకి ఇంకా భక్తుడు అయిపోయాడు అనమాట. వారెన్ బఫెట్కి భక్తుడు అయిపోయాడు. ఆయన చెప్పిన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కానీ, ఆలోచన విధానం కానీ ఏదైనా సరే అది. వారెన్ బఫెట్ డస్ నాట్ క్యారీ ఏ సెల్ ఫోన్ నార్ హ్యాస్ ఏ కంప్యూటర్ ఆన్ హిస్ డెస్క్. ఆయన దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉండదు, కంప్యూటర్ కూడా ఉండదు అనమాట. హిస్ అడ్వైస్ టు యంగ్ పీపుల్, స్టే అవే ఫ్రమ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రిమెంబర్. క్రెడిట్ కార్డ్స్ తీసుకోవద్దని చెప్తున్నారు. మీ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమంటున్నారు అనమాట. మీ మీద మీకు నమ్మకం పెంచుకోమని చెప్తున్నారు. అది రిమెంబర్ చేయమంటున్నారు అనమాట. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ను పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు. అవేంటంటే, మనీ డస్ నాట్ క్రియేట్ మ్యాన్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాన్ హూ క్రియేటెడ్ మనీ. మనీ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై ది మ్యాన్. మనీ మనల్ని క్రియేట్ చేయలేదన్నమాట. అది చెప్తున్నారు ఆ పాయింట్. లివ్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. మనం జీవించే లైఫ్ చాలా సింపుల్గా ఉండాలి అన్నట్టు చెప్తున్నారు. డోంట్ డూ వాట్ అదర్స్ సే, జస్ట్ లిసన్ దెమ్, బట్ డూ వాట్ యూ ఫీల్ గుడ్. మీకు ఏదైతే మంచి అనిపించిద్దో అది చేయమంటున్నారు అనమాట. వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టిప్స్ తీసుకోండి. ఆ టిప్స్ తీసుకొని దానిలో మంచి ఉంటే తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు అనుకుంటున్న మంచినే చేసుకోండి అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అది. డోంట్ గో ఆన్ బ్రాండ్ నేమ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాతింగ్లో కానీ ఏదైనా సమ్ గ్యాడ్గెట్స్లో కానీ ఏదైనా బ్రాండ్ నేమ్స్కి వెళ్ళాలనే లేదు. జస్ట్ వేర్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ విచ్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఏదైతే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో అవే మనం వేసుకుంటే సరిపోయిద్ది అంటున్నారు అనమాట. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ మనీ ఆన్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్. అవసరమైన థింగ్స్ మీదే మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, అనవసరమైన థింగ్స్ మీద ఖర్చు పెట్టకూడదు అనమాట. జస్ట్ స్పెండ్ ఆన్ దెమ్ హూ రియల్లీ ఇన్ నీడ్ రాదర్. ఏదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉందో ఆ థింగ్స్నే కొనుక్కోమంటున్నారు అనమాట. అది అన్నెసరీ థింగ్స్ మీద మనీ వేస్ట్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్స్ యువర్ లైఫ్, దెన్ వై గివ్ ఛాన్స్ టు అదర్స్ టు రూల్ యువర్ లైఫ్. అది వేరే వాళ్ళకి నీ లైఫ్లో నీ లైఫ్లో కింగ్ నువ్వే. అందుకని అట్లానే ఆ కింగ్ లానే ఆలోచించాలి, కానీ వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. నీ లైఫ్లో నువ్వే హీరో. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ప్రిన్సిపల్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఒబే దట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లీడ్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ కీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ వారెన్ బఫెట్. I like this. I like all these points very much. So I would like to share these points along with you. And these are the important points, and we will see some other points also in the upcoming class. We will just go to the class now. Next, in this engineering ethics, first one, engineering ethics is the activity and discipline aimed at understanding the moral values. It is main point is understanding the moral values that are to guide engineering profession or practice. Resolving moral issues in engineering. First one is understanding moral values. Second one is resolving moral issues. If there is any sort of issues in engineering, that should be resolved. That is the point. And justifying the moral judgments. Justifying the moral judgments in engineering. It deals with set of moral problems and issues connected with engineering. First one is understanding moral values, resolving moral issues, justifying the moral judgment. These 3 points. It dealt with these 3 points. Engineering ethics is defined by the codes and standards of conduct and endorsed by engineering, that is engineering professional engineering societies, with respect to the particular set of beliefs, attitudes, and habits displayed by the individual or groups. Another important goal of engineering ethic is the discovery of the set of justified moral principles of obligations, rights, and deals. What is our
what is the main task we would like to do, obligations, rights, what is our rights, and what is our ideals that endorsed by the engineers, and apply them to the కాంక్రీట్ సిచ్యువేషన్స్, ఏదైనా మన లైఫ్లో వచ్చిన రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్కి వాటికి అప్లై చేసుకోగలగాలన్నమాట. అది. And engineering is the largest profession, and the decisions and actions of engineers affects all of us in almost all areas of our lives. Those are namely public safety, health and welfare. Public safety, health and welfare. By these engineers, these key areas are going to be affected. Therefore, each and every engineer should follow some ethics here with respect to the public safety, health and welfare. Next one, scope of engineering ethics. Scope of the engineering ethics are twofolds. There are two sides of the coin, like that. Ethics of the workplace, which involves the co-workers and employees in an organization. Ethics involves co-workers and employees in the organization. Ethics related to the product or work, which involves the transportation, uh, warehousing, and use the besides the safety of the end product and environment outside the factory. మనం ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ కోవర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు, ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఒకరితోటి ఒకళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంటున్నారు అనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఎథిక్స్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు, ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు, ఆ ప్రోడక్ట్ వర్కింగ్ అప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం. వేర్ హౌస్ అవి కొన్ని గోడౌన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఆ గోడౌన్స్ నుంచి ఎట్లా పంపిస్తున్నాం, యూజెస్, బిసైడ్స్ ది సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు లేదా, ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్కి ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అవుట్ సైడ్ ది ఫ్యాక్టరీ, అది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది స్కోప్స్. అప్రోచ్, there are conventionally two approaches in the study of ethics. That is, first one is microethics and second one is macroethics. Microethics, which deals with decisions and problems. Which microethics means which deals with decisions and problems of individuals, professionals and companies. Macroethics, which deals with the societal problems. First one is with respect to, simply we can call this as with respect to company's point of view, whereas macroethics, which deals with societal point of view. Societal point of view, we are going to take this macroethics, which deals with societal problems on a regional or national level. For example, global issues, collective responsibilities of groups such as professional societies and consumer groups. These are the microethics, means it is related to company's point of view. Macroethics, simply we can call this, which deals with societal point of view. And next one is senses of engineering ethics. Senses of engineering ethics, there are two different senses, that is meaning, two different meanings of engineering ethics, namely normative and descriptive senses. Normative sense and descriptive sense. First sense, normative sense. In that normative sense is again includes these following points. First one is knowing moral values, finding accurate solutions. Knowing moral values, finding accurate solutions to moral problems, and justifying moral judgments in engineering practice. Knowing moral values, finding accurate solutions, finding exact solutions to the moral problems. Whatever the problem we are getting there, that should be give some accurate solutions. We should need to give the accurate solutions here. And the second one is study of decisions, policies, and values that are morally desirable in the engineering practice and research. Study of decisions. For each and every company, there will be some already took some decisions, policies, and values for each and every organization. Those decisions, policies, and values should be studied here. We need to study those values, policies. And next one is using code of ethics and standards and applying them in their transactions by engineers. Using codes of ethics and standards and applying them in their transactions by engineers. These are the points here. Am I audible, students? Students, am I audible?
Students, am I audible? Anyone please respond? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, okay. I got some unstable net connection, so I am getting that signal here. I am not getting the full signal here. Okay, I am audible now. Shall I start? Shall I start again? Students, shall I start? Yes, sir. Okay. This is the descriptive sense refers to what specific individual or group of engineers believe and act without justifying their beliefs or action. Descriptive first normative sense includes company point of view, whereas descriptive sense refer to specific individual or group of engineers belief and act. This is the point. First normative with respect to the company, whereas descriptive sense refers to what specific individual or group of engineers believes and act without justifying the beliefs or actions. This is the descriptive sense refers here. Next one, variety of moral issues here. There are plenty of moral issues. Only three types of moral issues are considered here. Those are, we will see. It would be relevant to know why and how do moral issues, that is moral issues means problems, arise in a profession, or why do people behave unethically. Why people behaves in any organization unethically, what are the reasons for that? We will say the reasons for people including the employer and employees behaving unethically may be classified into three categories here. జనరల్గా ఏమి రీజన్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఏ రీజన్స్ తోటి ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అనెథికల్గా బిహేవ్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేంటి ఆ రీజన్స్ అనేవి చూస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ దట్ రిసోర్స్ క్రంచ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రిసోర్స్ క్రంచ్ అంటే ప్రెషర్ క్రియేట్, ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల కానీ ఇంకొక ఇంకొక ఒక టైం బౌండ్ పెట్టడం కానీ అట్లా అనమాట. ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వెంటనే చేసేయాలి, ఒక 10 డేస్లో కావాలి అట్లా చెప్పడం అట్లా అనమాట. డ్యూ టు ప్రెషర్ త్రూ టైమ్ లిమిట్స్, availability of money, or budgetary constraints, and technology delay or obsolescence, pressure from the government to complete the project in time. ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేయాలి విత్ ఇన్ 1 month, విత్ ఇన్ 2 months అట్లా ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ ద ఆథర్ నోటేటింగ్. రిడక్షన్ ఇన్ ది బడ్జెట్ బికాస్ ఆఫ్ సడన్ వార్ ఆర్ న్యాచురల్ కెలామిటీ. ఎగ్జాంపుల్ సునామీ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా బడ్జెట్ నేషనల్ కెలామిటీ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 crores ఇచ్చే దగ్గర ఒక 500 crores అట్లా ఇవ్వటమే జరిగిద్ది అనమాట, తగ్గిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఆల్ ది బడ్జెట్స్ ఆర్ get reduced here. Why? Because the economical point of view of our country is one day after the other day keeps on degrading stage అనమాట. అట్లా రిడక్షన్ ఇన్ ద బడ్జెట్ బికాస్ ఆఫ్ సడన్ వార్స్ ఆర్ న్యాచురల్ కలామిటీ లైక్ సునామీ ఆర్ దిస్ కరోనా ఎఫెక్ట్, and obsolescence due to technology innovation by the competitor lead to manipulation and unsafe and unethical execution of projects. These are the points. And involving individuals is in the development of goals and values, and developing policies that allow for individual diversity, dissent, and input to decision making will prevent unethical రిజల్ట్స్ హియర్. ఏదైనా కంపెనీకి ఆ కంపెనీ యొక్క గోల్ ఏంటి, దాని వాల్యూస్ ఏంటి, డెవలపింగ్ పాలసీస్లో పర్టికులర్ ఎవరైతే కొంచెం ఏంటంటే డీవియేటింగ్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ మై కంపెనీ అనుకొని అప్పుడు ఈ అనెథికల్ థింగ్స్ కూడా కొన్ని తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైనా వర్క్ సరిగ్గా చేయని వాళ్ళు ఉంటే మన ఆర్గనైజేషన్లో అట్లా ఉంటే వాడికి కొంచెం ఎక్కువ వర్క్, ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చినా సరే హీ విల్ బికమ్ బిజీ అండ్ హీ విల్ డూ ద వర్క్ ఇన్ ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ మేనర్ అనమాట. అదొకటి. మళ్ళీ అసలు లేజీగా ఉండే ఫెలో కూడా ఎక్కువ వర్క్ ఇచ్చినా అది అసలు అవ్వదు అనమాట. వాడు పోస్ట్పోన్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. దాని మీద మనకు తలనొప్పి తెప్పిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఫ్యూచర్లో. అట్లా కూడా 2 types ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఎవరైతే దాన్ని మనం పర్టికులర్ టైం బౌండ్గా ఇచ్చామో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఎంప్లాయీస్కి కూడా ఇవ్వటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది నెక్స్ట్ వన్,
opportunity. Double standards are behavior of the employers towards the employees and public. డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఒక పాలసీస్ తీసుకుంటే ఆ పాలసీస్కి కాకుండా కొంతమందికి బెనిఫిట్ చేయటం, కొంతమందికి బెనిఫిట్ చేయకపోవటం అట్లా ఉంటుంది అనమాట. అది డబుల్ స్టాండర్డ్స్ బిహేవియర్ of the employers towards the employees and public. The unethical behavior of Rollcom in USA. Happened in previous. This already happened. Those incidents are quoted by the author here. That is Rollcom in USA, Enron in USA as well as in India. Executives in 2002 results in bankruptcy for these companies. అక్కడ వాళ్ళు చాలా అమౌంట్ పోగొట్టుకోవడం జరిగిందనమాట ఇట్లా అనెథికల్ బిహేవియర్ వల్ల. అదనమాట. మేనేజ్మెంట్ ప్రొజెక్టింగ్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఏదైనా డెసిషన్ తీసేసుకోవటం, ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించకుండా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మట్టుకే ఆలోచించుకొని చేయటం వల్ల కూడా ఇట్లా ఆపర్చునిటీ ఇట్లాగా ఏంటంటే అనెథికల్ థింగ్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట. మేనేజ్మెంట్ ప్రొజెక్టింగ్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ overemphasized short-term gains and results at the expense of themselves and others. ఇక్కడ హ్యూజ్ లాస్ తీసుకొస్తారు అనమాట. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓవర్ ఎంఫసైజ్ అపాన్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆన్ ది హ్యూజ్ లాస్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ రిజల్ట్స్ అండ్ గెయిన్స్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఏదైనా పర్టికులర్ టార్గెట్ పెట్టి ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వకపోతే ఎంప్లాయీస్కి పనిష్ చేయటం అట్లాంటివి చేస్తారనమాట. అది మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్ వితౌట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంపవర్మెంట్. వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక పవర్లా ఉండాలన్నమాట. అట్లా పవర్ఫుల్గా వాళ్ళకి ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేలా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళని దండించే విధంగా ఉండకూడదు అనమాట. అది ఫోకస్ ఆన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎన్కౌంటర్డ్ బై డెవలపింగ్ పాలసీస్ దట్ అలౌస్ కాన్షియస్ కీపర్స్ అండ్ విజిల్స్ బ్లోవర్స్ అండ్ appointing ombudsman. That is ombudsman means legal representatives. Appointing legal representatives who can వర్క్ కాన్ఫిడెంట్లీ విత్ పీపుల్ టు సాల్వ్ ది అన్ఎథికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్నల్లీ. ఏదైనా సరే జనరల్గా ఈ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని అపాయింట్ చేసుకోవడం వల్ల కంపెనీలు వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నా సరే ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో వాళ్ళు దే కెన్ సాల్వ్ అనమాట. ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ వీ కెన్ సీ దిస్ లీగల్ అడ్వైజర్స్ ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. వాళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట, మనం లోన్ తీసుకునేటప్పుడు మనల్ని కొన్ని పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారనమాట. ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ చూసి మనకి లోన్ ఇవ్వాలో లేదో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, దోస్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. అది వాళ్ళ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది ప్రాపర్గా ఈ ప్రాపర్టీ వాళ్ళదా కాదో, దీనికి అసలు లోన్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి, శాంక్షన్ చేయొచ్చా లేదా అన్నీ చూసుకుంటారు అనమాట ఆ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఎక్కడుంది, ఏ లొకేషన్లో ఉంది, అది అసలు దాని వాల్యుయేషన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి, అన్ని థింగ్స్ని దే కెన్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. అది నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఈస్ ది attitude of the employees. Poor attitude of the employees set in due to low moral of the employees because of dissatisfaction and downsizing. Employees lo dissatisfaction ఉండకూడదు, ఉన్నా సరే automatically that organization is going to collapse. Absence of grievances readdressal mechanism. ఏదైనా వాళ్ళకి బాధలు వచ్చినప్పుడు అవి తీర్చడానికి ఈ గ్రీవెన్సెస్ సెల్స్ ఉండాలన్నమాట. ఆ సెల్స్ లేకపోయినా సరే ఆర్గనైజేషన్ సరిగ్గా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవట్లేదని అర్థం అనమాట. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ రీహెడ్రెసల్ మెకానిజం. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ పాలసీస్. ప్రమోషన్ ఆన్ టైం ప్రమోషన్స్, కెరియర్ డెవలప్మెంట్ పాలసీస్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటే ఫైన్. అదే లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫేస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1 year అయిన తర్వాత ఒక పర్సన్కి ప్రమోషన్ ఇచ్చి, ఆ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్కి ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఇంకొక పర్సన్కి ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదనుకో, అది ట్రాన్స్పరెంట్గా లేనట్టు అనమాట. ఆ పాలసీస్ ట్రాన్స్పరెంట్గా లేనట్టు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ అండ్ రివార్డ్ సిస్టమ్. ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ని రికగ్నైజ్ చేసినట్టు ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్కి రివార్డ్స్ ఇస్తున్నట్టు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ కమ్ అక్రాస్ హియర్. అండ్ పూర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ హియర్.
వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. కరెక్ట్గా లేకపోతే ఆటోమేటికలీ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ come here. These are the points. Low moral of the employees due to dissatisfaction and downsizing, absence of grievance readdressal mechanism, lack of promotion or career development policies, lack of transparency, absence of recognition and reward system, and poor working environment. This is the ambience of the company is also plays a vital role here. And giving ethical training for all, in order to avoiding all these things, we need to give some ethical training for all, recognizing ethical conduct in workplace, ఇంక్లూడింగ్ ఎథిక్స్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. ఈ ఎథిక్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్లో ఈ ఎథిక్స్ బాగా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఎక్కువ పాయింట్స్ వచ్చేలాగా చూస్తే ఆటోమేటికల్లీ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ హియర్. అండ్ ఎన్కరేజింగ్ ఓపెన్ డిస్కషన్ ఆన్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్స్ to promote positive attitude among the employees. To get prim and positive effect, ethical standards must be set and adopted by the సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్రిమ్ అండ్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. దానికి పాలసీస్ కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి. అవి పాలసీస్ కరెక్ట్గా చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ విత్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది పర్సనల్స్. Students, am I audible? I'm not getting the signal now. Am I audible, students? Satish, am I audible? Yes, sir. Okay. Next topic is types of inquiries. Types of inquiries. These inquiries are in solving ethical problems. By using these inquiries, we can solve some ethical problems. That is normative inquiry, conceptual inquiry, and factual or descriptive inquiry. First one is normative inquiry, conceptual inquiry, and factual or descriptive inquiry. These three types of inquiries are discussed below to illustrate the differences and preferences here. And before going to that, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైనా తప్పు చేశారనుకున్నాం. ఆ తప్పు చేసిన వాళ్ళకి కరెక్ట్గా పనిష్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ పనిష్మెంట్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఆటోమేటికల్గా బాగా సిన్సియర్గా ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి, సిన్సియర్గా లేని ఎంప్లాయీస్కి డిఫరెన్స్ చూపించకుండా ఉంటే ఆటోమేటికలీ దే విల్ గెట్ డీమోటివేటెడ్ అనమాట. అట్లా డీమోటివేటెడ్ అవుతుంటాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పాయింట్, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మేనేజర్ కానీ ఎవరైనా మేనేజర్ హై ఎండ్లో ఉన్న పీపుల్, ఆ పాలకుడికి ఏంటంటే దండించాలి అంటే కరెక్ట్ వ్యక్తిని దండించాలి. అంటే వేరే వాళ్ళని తప్పు చేసిన వాడినే దండించాలి, తప్పు చేయని వాడిని దండించకుండా ఉండాలన్నమాట. వాడికి అప్రోప్రియేట్ క్రెడిట్ ఇవ్వగలగాలన్నమాట. అదే థింగ్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్లో ఫ్లాయిడ్ ఇన్సిడెంట్ ఐడియా ఉందా మీకు? యుఎస్లో ఫ్లాయిడ్ ఇన్సిడెంట్ ఐడియా ఉందా? బ్లాక్ సిటిజన్ని ఒక అతన్ని పోలీస్ ఆఫీసరు ఇట్లా లెగ్ పెట్టి చంపేస్తాడు కదా. అది సరిగ్గా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సరిగ్గా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఆ రెస్పాండ్ అవటం వల్లే, ఆన్ టైం రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం వల్లే అది అంతగా అక్కడ అన్ని స్ట్రైక్స్ కానీ అక్కడ చాలా నష్టం జరిగిందనమాట. ఆ స్ట్రైక్ చేశారు, చాలా రెవల్యూషనరీ థింగ్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఆ పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో. ఒక 3 months దాకా అట్లానే బ్లాక్ స్లీవ్స్ మ్యాటర్ అని చెప్పి చాలా రివోల్ట్ వచ్చిందనమాట ట్రంప్ మీద. అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగే ఎలక్షన్స్లో ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్, కీ రోల్ అనమాట. ఆయన ఓడిపోవడానికి కొంచెం కారణం కూడా, ఒకవేళ ఓడిపోతే అది మెయిన్ రీజన్ అవ్వచ్చు అనమాట. అది. అండ్ these are the while doing any job మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అదేంటంటే శ్రీరామచంద్రుడు
ఒక శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుడు ఫస్ట్ టైం గెలిచారు. ఫస్ట్ టైం గెలిచినప్పుడు ఏంటంటే అసలు హనుమంతుడు ఫస్ట్ టైం శ్రీరాముడితో మాట్లాడాడంట. మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు అసలు చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాడంట శ్రీరామచంద్రుడు. ఇతను ఏంటి ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇంత మృదువుగా మాట్లాడుతున్నాడు, అసలు ఏంటంటే అంత అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడనమాట. ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు ఆయన యాక్చువల్గా శ్రీరామచంద్రుడికి మంచి భక్తుడు హనుమంతుడు. కానీ ఆయన చూసిన ఆనందంలో ఏదంటే అది మాట్లాడతారు జనరల్‌గా అయితే. కానీ ఆయన చూసిన ఆనందంలో అన్నీ కాన్షియస్‌గా అంత చక్కగా కంపోజ్డ్‌గా మాట్లాడాడని శ్రీరామచంద్రుడు ఇట్లా చెప్తున్నారనమాట. హ్మ్. అదేంటంటే అతిగా బాగా పొడిగించకుండా భాష భాష యూజ్ చేయటంలో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు. వివేకంతో అన్నిట్లో కూడా ఏ సందేహం లేకుండా కరెక్ట్‌గా మాట్లాడాడు. వినటానికి ఎంతగా సూదింగ్‌గా అనమాట. సూదింగ్‌గా ఒక సాఫ్ట్ వాయిస్‌తో ఎంతో ఎంతో సిస్టమాటిక్‌గా మాట్లాడాడనమాట. సిస్టమాటిక్‌గా ఎటువంటి చిన్న చిన్న గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కూడా లేకుండా మళ్ళీ మాట్లాడేటప్పుడు ఫాస్ట్‌గా అయిపోకుండా, స్లోగా అయిపోకుండా ఎంత కావాలో అంత అట్లాగా చాలా చక్కగా మాట్లాడాడు హనుమంతుడు. ఇతని మాటలు వింటే ఎవరైనా సరే రాయబారిగా ఇతన్ని పంపిస్తే ఎవరైనా సరే అది ఓకే చెప్పేస్తారు అన్నట్టు చెప్తాడనమాట. అందుకని అప్పుడు విభీషణుడు ఉంటాడు కదా! విభీషణుడు రావణుడి వైపు ఉంటాడు. అట్లా హనుమంతుడి మాటలకి అతను మెస్ప్రైజ్ అయిపోయి రాముడి వైపు వచ్చాడు అనటానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ అనమాట అది. మన కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అందుకని మనం మాట్లాడే 1, 2 మాటలైనా సరే స్పష్టంగా ఉండాలి, క్లియర్‌గా ఉండాలి. అదేంటంటే మీకు ఇంజినీర్స్‌కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకేంటంటే బీటెక్‌లో ఉన్నప్పుడు ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ వీటిలతోటి సరిపోతుంది. కాపోతే మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి, వాటిని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు స్పెషల్‌గా ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఒక 1 అవర్ అయినా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి టైం స్పెండ్ చేసుకోవాలి. అది ఆ పాయింట్ చెప్పాలనిపించింది. అది మీరు ఆర్గనైజేషన్‌లో ఇప్పటి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నది ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్‌లో. ఈ థర్డ్ ఇయర్, ఈ ఫైనల్ ఇయర్, ఈ ట్రాన్సిషన్ టైంలో ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే చాలా బావుంటది. అది నా మెయిన్ పాయింట్. అది. నెక్స్ట్ we will go to the subject matter. Types of inquiries. In these types of inquiries, first one is normative inquiry. It seeks to identify and justify the morally desirable norms or standards that should guide individuals and groups. It also has the theoretical goal of justifying particular moral judgments. Normative questions are about what ought to be and what is good. What is good? Main question is what is good based on moral values. For example, how far does obligations of engineer to protect public safety? ఎంతవరకు ఇంజనీర్ చేసిన ఇంజనీర్ ఒక ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తే అది పబ్లిక్ సేఫ్టీకి ఎంతవరకు యూజ్ అవుద్ది అనేది క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట. హౌ ఫార్ ది ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ సిచ్యువేషన్. ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ పాలసీ డన్ బై ది ఇంజనీర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది సేఫ్టీ ఆఫ్ పబ్లిక్ అనేది చూసుకోవాలి. వెన్ if ever should engineer be expected to blow whistle on dangerous practice of their employers? When should engineers be expected to blow whistles on dangerous practice? ఏదైనా డేంజరస్ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంటే దాన్ని మనం కొంచెం అలర్ట్ చేయగలగాలన్నమాట మనం ఇంజనీర్స్గా. అది ఇట్లా చేయకూడదు, ఇట్లా చేయాలి, మనం ఆర్గనైజేషన్లో అది మనకి సేఫ్ కాదు, ఇట్లా ఆ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వచ్చు, పర్టికులర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వచ్చు అన్నట్టు చెప్పాలన్నమాట ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్. నెక్స్ట్ వన్, those values ought to be primary in making judgment about acceptable risk in design for a public transport system. ఏదైనా జడ్జింగ్ కరెక్ట్గా చేయాలన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ థింగ్ చేస్తే జడ్జ్మెంట్ అబౌట్ ది యాక్సెప్టబుల్ రిస్క్. ఏదైనా మనం చిన్న అడ్వాంటేజ్, ఏదైనా ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అడ్వాంటేజ్ పార్ట్ షుడ్ బి హై, డిసడ్వాంటేజ్ పార్ట్ షుడ్ బి, రిస్క్ పార్ట్ షుడ్ బి లో. ఆ రిస్క్ పార్ట్ ఆ డిజైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఆ రిస్క్ పార్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. డిజైన్ ఫర్ ఏ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ పెట్టినప్పుడు సెటప్ చేసినప్పుడు జనరల్లీ మన కంట్రీలో న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువ పెట్టలేదు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్
మోస్ట్ ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అదే వేరే జపాన్లో కానీ చైనాలో కానీ ఈ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ని బాగా సెటప్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ టు ది ఎకోసిస్టమ్. Is it of management, senior engineers, government, voters, or all of them? These are the judgment should takes in a proper way. When and why is the government justified in interfering with the organization? ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది, అది కూడా తెలుసుకోగలగాలన్నమాట. జస్టిఫైడ్, వీ షుడ్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ద ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఆన్ విచ్ ది ఇంజనీర్స్ షో దేర్ ఆబ్లిగేషన్స్ టు దేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ క్లయింట్స్ ఫర్ ది పబ్లిక్? వాట్ ఆర్ ది ఏ రీజన్స్లో ఎంప్లాయీస్ ఆబ్లిగేషన్స్ని షో దేర్ ఆబ్లిగేషన్స్ టు దేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ క్లయింట్స్ ఆర్ పబ్లిక్ ఏ రీజన్స్లో చేస్తున్నారు, ఇట్లాగా ఇంజనీర్స్ ఇవి రైస్ చేస్తున్నారు, ఈ రీజన్స్ మనం చేయకూడదు అన్నట్టు మనం చెప్పగలగాలన్నమాట. అది దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. నెక్స్ట్, కాన్సెప్చువల్ ఎంక్వైరీ. ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు clarify the meaning of concepts or ideas or principles that are expressed by words or by questions and statements. For example, what is mean by safety? Safety ante enti, dani yokka importance, what is its importance, what is the further factors, by if we are being by this safety, what matters అనేది అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలన్నమాట. హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్. సేఫ్గా లేకపోతే రిస్క్ ఎట్లా అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్కి ఏంటి అనేది కూడా చెప్పగలగాలి. వాట్ ఈస్ బ్రైబ్ అంటే లంచం తీసుకోవడం ఎంత 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 హాని చేస్తుంది ఏంటి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ తెలంగాణ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్స్ ఆర్ గివింగ్ బ్రైబ్స్ టు ది అదర్ పీపుల్. దోస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ అరెస్టెడ్ బై సిబిఐ అండ్ దీస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ అనమాట. అది అట్లా బ్రైబ్ తీసుకోవడం ఎంత నేరం ఏంటనేది కూడా చెప్పగలగాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్, లైక్ దట్. When moral concepts are discussed, normative and conceptual issues are closely interconnected. One after the other, these two concepts, first one, normative and conceptual issues are closely interconnected. Rendu relate ayi untayi annamata. Next one, factual or descriptive inquiry. It is aimed to obtain facts needed for understanding and resolving value issues. Researchers conduct factual inquiry యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్. ఒక స్టాట్స్ తీసుకుంటారు అనమాట, ఒక సర్వే లాగా అనమాట. మ్యాథమెటికల్ ఆర్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్ బై దిస్ ఫ్యాక్చువల్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎంక్వైరీ. ద ఎంక్వైరీ ప్రొవైడ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ బిజినెస్ రియాలిటీస్, ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ societies in fostering the moral conduct. The procedures used in risk assessment. What is the risk and physiological profiles of engineers? The facts providing not only the reasons for moral problems but also enable us to develop the alternative ways of resolving moral problems. For example, those may be how were the benefits assessed, ఎట్లా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆ అసెట్స్, దాన్ని అసెస్ చేసుకోవడం. వాట్ ఆర్ ది ప్రొసీజర్స్ ఫాలోడ్ ఇన్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బీయింగ్ పొల్యూట్ అయిన వాటరు తీసుకుంటే మనం డ్రింక్ చేస్తే దానికి షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో అనలైజ్ చేయగలగటం. హూ కండక్ట్ ది టెస్ట్ ఆన్ మెటీరియల్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కండక్ట్ చేసి ఆ మెటీరియల్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి, దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అవి మొత్తం అనాలిసిస్ చేయటం అనమాట విత్ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దాని గురించి స్టాటిస్టిక్స్ కానీ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి వాటికి డీటెయిల్డ్గా ఎంక్వైరీ చేయగలుగుతాం అనమాట. దాన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎంక్వైరీ అని చెప్తారు అనమాట. ఇది దీస్ ఆర్ ది టాపిక్స్ we have seen. First topic, first one is what is engineering ethics, moral values, moral issues and judgment, and scope and approach of that scope is how the relation between co-workers and employees, product or work related, and approach is micro ethics and macro ethics related to company's point of view, macro ethics related to societal point of view, and senses of engineering ethics, that is normative and descriptive type of senses are there. And next one is variety of moral issues, in that resource crunch. Second one is opportunity,
And third one is attitude of the employees. Types of inquiries in that normative inquiry, conceptual inquiry, and factual or descriptive inquiry. Normative inquiry, conceptual inquiries are interconnected inquiries, and factual or descriptive inquiries are statistical type of inquiries, mathematical statistical type of inquiries. These are the topics we have covered for this day. Okay. Next day.